ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਰਹਾਉ ਪਿਉ ਦਾਤੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਬਦਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਐਤ ਖਜ਼ਾਨੈ ਲਿਆਰ ਲਾਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਅਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਿਓਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਗਹਿਰ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਰਾਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਬ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ 1 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 17 ਭਾਦੋਂ ਜੋ ਡੇਟ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी को बख्शिश की फतेह नाल साथ पाइए। सो दिओ असीस गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारियो, एक शब्द मैं मिश्रित राग का पढ़िया है, गौड़ी गुआरी का, धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी। इस शब्द के विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी साडे नाल एक सांझ पाते हैं, सानू एक वडियाई बख्शिश करते हैं, एक मान सानू देंदे ने। हम धनवंत भागठ सच नाए। हुण धनवंत की हुंदा है? जे असी दुनियावी निगाह तो देखीए तो असी कहने कि जिहदे कोल 4 पैसे होण, दुनिया का साजो समान होवे, वो बंदा बड़ा धनवंत है, बड़ा अमीर है, बड़ा पैसे वाला है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी ने इस शब्द के अंदर सानू सारियां नू, जितने भी इत्थे बैठे ने, जितनी भी लुकाई है, जितने भी दुनिया के लोग हैं, हर एक नू सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक उपाधि दिती, एक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मान बख्शिश किया, एक लकब दिता। उस लकब दे विच ये गल आखी कि हम धनवंत, असी सारे ही धनवंत हाँ, भागठ ते बड़े भागां वाले हाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी की जो असीं बाणी पढ़ते हैं ना, ये बाणी सतगुरु सच्चे पातशाह जी धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी का जो प्रवाह चलाया सी, जो गुरु नानक बाबे ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी के बोलों के विच आपां पढ़ते हाँ कि ये जिहड़ी बाणी है, ये अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर ने आप गुरु नानक बाबे के राही इस संसार दे विच प्रगट की सी। जदों उस निरंकार परमात्मा परमेश्वर ने दुनिया के नाल अपनी विचार साझी करनी सी, तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के बोल असी पढ़ते हाँ। धन गुरु नानक साहब जी महाराज उस अकाल पुरख की चोन सन। जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के प्रथाएं असी सतगुरु जी के बोल पढ़ते हाँ। आप नारायण कला धार जग में परवरे हो। उस मालक परमात्मा परमेश्वर ने गुरु नानक रूप में आके दुनिया के नाल अराही बोल, रब्बी बोल साझे किए। तो ताई तो धन गुरु नानक साहब जी महाराज जिस वेले विचार करते हैं तो ये गल साझी करते हैं साडे नाल कि भाई लालो, जिस जो मैनू उस रब परमात्मा परमेश्वर ने ऐलान किया, जो अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर ने मैनू सूझ बख्शिश की, मैं उही दुनिया के नाल साझा किया। जैसी मैं आवे खसम की बानी, तैसड़ो करी ज्ञान वेला। फिर उही बाणी नूं सतगुरु नानक साहब जी महाराज अगे जाके सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि हूँ आपू बोल ना जानता, मैं कहिया सब हुक्माओ जियो। जो मैनू रब ने, जो परमात्मा ने, परमेश्वर ने मैनू सूझ बख्शिश की, उस सूझ के मुताबिक मैं दुनिया नाल वो विचार रब दे वो गुण साझे किए। भाई साहब जी जिक्र कर रहे सन कि गुरु नानक का गुरु शब्द सी, तो उस शब्द की जो परिभाषा सतगुरु नानक साहब जी महाराज जी ने साझी की, तो एकम एकंकार निराला अमर अजूनी जात ना जाना। वो शब्द की सी? वो शब्द सी एक रब परमात्मा परमेश्वर, जिहड़ा घट घट में हर जू बसे, जिहड़ा रब परमात्मा परमेश्वर हर एक दे हर जर्रे जर्रे दे विच कायनात दे विच मौजूद सी। जदों उहदी विचार गुरु नानक बाबे ने साझी की, तो मैं संपादन कला की गल कर लगा सी, क्योंकि असी धनवंत हाँ, भागठ हाँ, क्योंकि सच नाल जुड़े हाँ, सच दे नाल जुड़न वाले आ, सहज सुभाव दे विच जीवन जीण वाले आ। तेरी आर्थिक दशा दुनिया दे विच समाज दे विच कोई भी होवे, पर जे तू रब नाल जुड़े है, जे तू परमात्मा नाल जुड़े है, तू सहज सुभाव दे विच है, तेरे अंदर रजेवा है, तो सतगुरु जी कहते तू धनवंत है, तू भागा वाला है। तेरे अंदर उस रब परमात्मा परमेश्वर ने सबर बख्शिश कर दिता है। सतगुरु नानक साहब जी महाराज जी ने इस विचार को दुनिया के नाल साझा किया। इस विचार को सतगुरु नानक बाबा घर घर लैके गए और जिक्र किया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिथे भी गुरु नानक बाबे को रब्बी बोल मिले, आप जो सतगुरु नानक साहब जी महाराज चढ़िया सुदन धरत लुकाई,
जो प्रयोजन लैके घरों चले सन, क्योंकि गुरु नानक बाबे ने वेख लिया सी दुनिया की हालत। जदों सतगुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने दुनिया के लोगों की हालत देखी तो धर्म के नाँ के उत्ते ठगियाँ, धर्म के नाँ के उत्ते ही सब तो बड़ा इस जो दुनिया के विच फरेब चल रहा सी, उहदे विच धर्म के मुखी जिहड़े सन, धर्म नूं चलाउण वाले जिहड़े लोग सन, सतगुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने, मैं उस विचार में नहीं जाता क्योंकि समा बड़ा संखेप है, आप संपादना और धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र प्रकाश में अज सामने रख के ही गल करनी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु नानक बाबे ने जिस वेले भरमण किया, दुनिया के नाल विचार वटांदरे किए, सतगुरु जी जिथे भी जाते हैं, जे भगत साहिबान के नाल गुरु नानक बाबे की मलाटी होगी तो सतगुरु जी ने जिहड़े उन्होंने बोल सन, जो रब्बी बोल सन, आप वो जिहड़े बोल सन ना सतगुरु जी ने अपने को सांभे। असी 15 भगतों का जिक्र पढ़ते हाँ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर। 15 भगतों की बाणी गुरु नानक बाबे ने आप इकत्र की और उन्होंने बाणियां दी पोथियां बना के, क्योंकि सतगुरु नानक साहिब जी महाराज के कोल एक किताब हमेशा होती सी, हासा हथ किताब कच्छ, जिहड़ी गुरु नानक बाबे के कोल जिहड़ा झोला सी जिहदे विच हर वेले वो किताब होंदी सी। ते जदों गुरु नानक पातशाह जी नूं जिहड़ी अलाम जिहड़ी बाणी सी वो अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर दे रब्बी बोल जदों गुरु नानक बाबे के सामने आउंदे ने ते धन गुरु नानक साहिब जी महाराज की कहंदे ने, सतगुरु नानक साहिब जी महाराज बख्शिश करते हैं, कहते हैं भाई मरदाना रवाब छेड़ बानी आई है। जदों सज्जन के डेरे ते गए ने, दुनिया दी ठगियां उत्थे चलदियां सन, जदों गुरु नानक बाबे ने उत्थों के हालात देखे तो सतगुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने उस सज्जन नूं वेख के, उहदे काम वेख के ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी दे ऐसे बाण, बाणी दे ऐसे तीर उस सज्जन वाल मारे ने। उस सज्जन जिहड़ा ठग सी वो भाई सज्जन बनिया ते गुरु नानक के सिद्धांतां दा उसने प्रचार किया, क्योंकि गल समझ आ गई सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। ये गुरु नानक बाबे दे कोल एक कला सी, एक गुरु नानक बाबे का एक वरतारा सी, जो सतगुरु नानक साहिब जी महाराज जिथे भी जाते हैं इस शब्द का प्रचार, शब्द की विचार करते हैं और अपने कोल एकत्र करते हैं। वो बाणी वो शब्द अपने कोल गुरु नानक बाबे के कोल वो उन्होंने जो पोथी सी, जो किताब सी, उहदे विच आए। मैं फिर थोड़ी जी अगे विचार वधांदा जावां, क्योंकि दुनिया दे विच जदों भी कोई डेरा, जदों भी कोई जगह बदलती है तो उत्थे पता कि लड़ाई किस चीज़ की होंदी है। सब तो बड़ी लड़ाई जिहड़ी होंदी है उस जगह की जिहड़ी जायदाद, जो प्रॉपर्टी होंदी है, उस दे विच होंदी है। गुरु नानक बाबा करतारपुर दे विच हन, जीवन का आखिरी सफ़र आ गया, क्योंकि शरीर करके गुरु नानक बाबा वडेरी उम्र के हो गए। हुण सतगुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने एक विचार की कि हुण ये जिहड़ी जोत है ये बदलनी है, इस जोत नूं अगे एक नवां शरीर चाहिदा है। तो सतगुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने परख की। उस परख दे विच भाई लहणा जिहड़े गुरु नानक बाबे के परम सेवक के रूप में उभर के सामने आए, तो सतगुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने अपनी जिहड़ी जोत सी उहदे विच टिका दित्ती। भाव कि जिहड़ी जोत सतगुरु नानक साहिब जी महाराज के अंदर निरंकार दी सी, जिहड़ी उस परमात्मा परमेश्वर दी सी, वो जोत भाई लहणे विच आई। तो जिहड़ा करतारपुर का साजो समान सी, जो प्रॉपर्टी सी, जो उत्थों का समान गुरु नानक बाबे ने बनाया सी, वो सारे का सारा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने पुत्र श्री चंद, बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास को दे दिता। दुनिया दी चीज़ों दी लड़ाइयां जिहड़ियां सन वो सतगुरु जी ने बाहर रखियां ते हुक्म किया, भाई लहणा गुरु अंगद तुसीं बन गए हो। शब्द की तुहाडे अंदर जो जोत गुरु नानक बाबे ने जगा दी, क्योंकि जोत उहाँ जुट साए सहकाया फिर पलटिए, इस सिद्धांत गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश किया। तो भाई लहणे नूं कहा, जाओ भाई लहणा गुरु अंगद साहिब जी महाराज हुण तुसीं खडूर साहब जाना है और खडूर जाके तुसीं इसे तरह प्रचार सिੱਖੀ का करो तो संगतां की सेवा करो। ये प्रक्रिया धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने आरंभ की। तो जिस वेले गुरु अंगद साहिब जी महाराज आप इस जोत नूं अगे ट्रांसफर करते हैं तो उस वेले गुरु अमरदास पातशाह जी उन्होंने सामने ने। गुरु अमरदास पातशाह जी तो बाद
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੰਕਲਨ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋਤ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਬਦਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲੱਜ। ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਭਾਵ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਉਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋਤ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਜਾਮਿਆਂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਤੀਰਥ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਚੁਣੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ 'ਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਗਾਹ ਕੋਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲ ਕਟਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਿਸਮ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ 52 ਕਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਭਾਵ ਕਿ 52 ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯੂਰਪ, ਜਿਸ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਸਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਲੀਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕਿਤਨੀ ਤਗੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਿਮਕ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਨਿਮਕ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਾ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਭਗਤ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਭਗਤ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਕਾਨ੍ਹਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ 4 ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਰਾਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਚੀ ਤੇ ਪਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਧਾਂਤਕ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਡੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਖੋਜ ਪਰੇ ਸਭ ਕੋਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਾਨ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੂ ਆਇਆ, ਛੱਜੂ ਆਇਆ। ਪੀਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਔਰਤ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਜੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਛੱਜੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਸਾਂਝਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਵੱਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉਹ ਵਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਖ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਅਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਚੁੱਪ ਬੇੜਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬੇੜਿਆ। ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਖਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਮਨ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਵੈਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਗਤ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਲੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। DGPC ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਚਿੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੈ ਬੱਧੋ ਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
जो ये विचार साडे नाल सांझे कीते, सतगुरु जी ने गुरबाणी की संकलन किया, गुरबाणी तैयार की, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पोथी परमेश्वर के थान लिया के सारी दी सारी प्लैनिंग करके ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अज के दिन जिहड़ा 1 सितंबर का दिहाड़ा सी, इस दिन नूं सतगुरु जी ने श्री दरबार साहिब जी महाराज के अंदर बाबा बुढ़ा जी नूं ग्रंथी नियुक्त किया। ते आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस अस्थान की परिक्रमा की है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं अपने सीस के उत्ते बाबा बुढ़ा जी के सीस ते रख के हत्थ विच चबर फड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थे जो परिक्रमा है उहदे विच परिक्रमा करदिया होया श्री दरबार साहिब दे विच जाके सतगुरु जी ने प्रकाश किया। और उस प्रकाश का जिहड़ा उस दिन शब्द आया सी, जिक्र किया उहदा, संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया। सतगुरु जी ने जिस वेले शब्द पढ़िया उस तो बाद हुणे दसिया भाई साहब जी ने कि सतगुरु जी ने सरंदे दे नाल आप उत्थे कीर्तन किया है। कीर्तन तो उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी दिन भर कीर्तन चलिया, शाम का समा आया, सोधर होया, जो सोहले तक होया पाठ, तो उस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं जो कोठा साहिब सी, जिथे कदे सतगुरु सच्चे पातशाह पहला आप विश्राम करते सन, हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी उत्थे एक नवा पलंग है, उत्थे नवा बिस्तरा है, उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं सुशोभित किया, सुखासन किया। ये परंपरा अज भी असी उस ही तरीके दे नाल बखूबी निभा रहे हाँ। सो आओ यतन करिए जिथे आपां सारे ही रल मिल के ये तिहाड़ा बड़ी ही शरधा भावना दे नाल मना रहे हाँ, उत्थे नाल दी नाल साडे अंदर भी जिथे असी बाहरी तौर दे उत्ते गुरु घरां दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भावें आदि रूप दे विच सन, आदि बीड़ दे रूप विच सन, उन्हां दा प्रकाश तिहाड़ा मना रहे हाँ। उहिओ प्रकाश उससे ही बाणी, उससे ही शब्द का प्रकाश साडे अंदर भी हो जाए, साडे मन विच भी वो प्रकाश हो जाए। और जिथे प्रकाश होंदा असी आम तौर के उत्ते एक गल कहने कि गुरुद्वारे आके झूठ नहीं बोलना, नशा करके गुरुद्वारे नहीं आना, गुरुद्वारे आके सोच पवित्र करनी, आम असी ये गल्लां सांझियां करते हैं। जिस दिन साडे अंदर बाणी का शब्द का प्रकाश हो गया, उस दिन मैं अपने अंदर ना कोई नशा लैके जाऊँगा, ना कोई अपवित्र चीज़ लैके जावांगा। समझो कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये 2 यात्रावां साडे जीवन दे विच रखियां हन। एक यात्रा संसार दी है, एक यात्रा निरंकार दी है। निरंकार दी यात्रा संसार विच रह के ही असी कर सकते हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करन, रहमत करन, सानू सारियां नू अज दे इस तिहाड़े दी लख लख बधाई होवे, क्योंकि हम तनवंत भागठ सच लाए हर गुण गावे सहज सुभाए। जे गुरु दे गुण असी सहज सुभा दे विच गा रहे हाँ, असी भागा वाले भी हाँ, असी तनवंत भी हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ वरते, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना। कहते प्यो दादे दे इस खजाने को खोल नहीं पाई, फिर वेखी, वेखण तो बाद तेनों पता चलेगा मेरे अंदर मालक परमात्मा परमेश्वर ने किहड़े किहड़े गुण रखे हैं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन, किरपा करन। असी सारे ही रल मिल के जो अज दिहाड़ा मना रहे हैं, इत्थों के प्रबंधक जन, समुची DGPC के बहुत सारे मैंबरान सारे आए हैं, नाल दी नाल इत्थों के प्रबंधक जन, और बहुत बड़ा भरमा इकट्ठ इस इलाके की संगत ने किया है। क्योंकि जो साडे इस इलाके के नवे DGPC के जोड़े थोड़े मैंबर साडे बहुत ही सत्कारयोग मास्टर रणवीर सिंह जी हैं, जो बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के नाल इस इलाके के लिए तत्पर होकर काम कर रहे हैं। आओ कोशिश करिए असी उन्हां दा साथ दईए, नाल तुरीए, ताकि जिहड़े कारज वो उलीक रहे हैं गुरमत के लिए, जिहड़े काम वो करना चाहते हैं, असी सारे उन्हां दे विच उन्हां दे नाल मिल जुल के इस कारज नूं अगे वधाईए। सो इतनी बेनती प्रवान करनी, 2-4 मिनट की खिमा फालतू लै गया, सकत्तर साहब तो खिमा का जाचक हाँ। सो अज दे इस तिहाड़े की समुची संगत नूं लख लख बधाई होवे। खिमा का जाचक वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रंग